ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आम तो सब आलोचना करुले आज्ञा ठाकुर विषय आओ रामायण विषय महाभारत भागवत किसी कथा आपण मान आगे प्रतिपादन करुली। आपण मैंने अभी सब देखिपे जे गत किछि दिन तले जो चंद्रग्रहण लगिला भागवत पूर्णिमा दिन ता नहीं कि किसी हेतुवादी आ परंपरावादी भितर संघर्ष लगिला। कौटी आज्ञा ना से भुवनेश्वर हेतुवादी आम देखा हिसाब से आज्ञा आगे तो सब धंदा किसी नथिला। एबे किसी शिक्षित लोक शिक्षित व्यक्ति विशेष मु कौन सी धर्मर कथा कहूना से माने हिंदू धर्म को आक्षेप करुँच। हिंदू धर्म कौन, मुस्लिम धर्म कौन, ख्रीस्टियान धर्म कौन, आम आज से विषय सविशेष आलोचना करवा। जदि समय सर्ट हुए नेक्स्ट अध्याय पुणी आलोचना करवा। जो मैंने धर्म र गुरु बा धर्मजाजक बा तांकर जो मैंने कहते गुरु आमर जो मैंने कहते आचार्य एम विषय आम किसी अंश आलोचना करवा। प्रथम कथा हूँ हेतुवादी। हेतुवादी जदि आम करने विश्लेषण करवा हेतु आसो तुम बाजी कल यही तो हूँ कथा। तुम अभी कि लोक बाइट देले जे गोटे हिंदू बोली धर्म किसी ना। अरे हिंदू धर्म बोला कौन कहते तुम कह हिंदू धर्म बोली किसी ना बोली कहीं तुम किए हो हिंदू धर्म को कहवाई। तुम्हें जदि किसी शिक्षागत योग्यता अच्छी तुम शिक्षित बहुत उच्च शिक्षित कारण तुम अभी मोटा आंकर पैसा पाच से चिंता कर। जो मैंने आम्बेदकर जो मैंने कहते आम हूँ आम्बेदकरकारी से संविधान विषय जो मैंने कहते केते लोक मत दौरान ब्राह्मण मैंने आमको दासत्व कर रखिले। अरे ब्राह्मण मैंने कौन तुम दासत्व कर रखिले? जातिगत कहीं से सृष्टि कले? ब्राह्मण मैंने जाति सृष्टि करना। तुम संविधान जो संविधान रहा जो एससी एसटी करगले से 10 वर्ष था संविधान आईन आ संविधान नीति नियम उपर देखा जा। तुम से 10 वर्ष पर कंप्लेन कलनी आम एससी एसटी रहीबुनु ना कहीं ना एससी एसटी कुटा हिसाब से आम सर्विस पाइबू कम मार्केट आम पास कर निजर स्वार्थ पर निजे बसीगल। दोष दल क्या ना समाज को एम जाति वर्ण सृष्टि कर। भगवान कौन जाति वर्ण सृष्टि करती? हाँ भगवान के जाति वर्ण सृष्टि करनी। जो मैंने हेतुवादी परंपरा कहते से बस वैज्ञानिक माने मत दौरान सूर्य स्थिर अच्छा पृथ्वी चंद्र चतुर्पार्श्व बुलूँ ठीक अच्छे। मुझे आम गोटे शिक्षित लोक आम अस्वीकार करवा कि अस्वीकार करवानी। विज्ञान मतरे आम समाज विज्ञान आमको बहुत उपकार देती। आम विज्ञान से प्रमाण दूसरी तेणु आम ठीक से मानले सूर्य स्थिर सी सम गैसीय गोटे पिंड कि गैसीय पिंडा तैयारी कला किए कई जो तार तैयारी कर्ता अच्छी निर्माण कर्ता तो कई जन अच्छी ना ता मन को सी पलि आसला होगला। जो वैज्ञानिक मैंने मत दौरान पृथ्वी बुलूची पृथ्वी गोलाकार से बुलूची पृथ्वी गोटे ग्रह से चंद्र तार उपग्रह से कक्षर बुलूची ये कक्षर बुलूची। जिते सूर्य आ पृथ्वी आ चंद्र गोटे समांतर देखा जाती से चंद्र छाया पृथ्वी छाया पड़ू चंद्र देखा जाऊना। चंद्र आमको आम जो हिंदू धर्म जो मैंने कहते हिंदू धर्म आसूँ कौटू ना सनातन धर्म। सनातन धर्म कौन ता विषय आलोचना कर देखा। से जो शिक्षित बाबू मान जो हेतुवादी मैंने कहते अरे जनकर उपकार को चिंता कर। जो वैज्ञानिक मैंने मत दौरान सूर्य जदि न था तुम आज मानव समाज था कि? हाँ चंद्र जदि न था तुम आज मानव समाज था कि? प्रथम प्रश्न से प्रश्नर उत्तर से देपारे ना से के जीवन में खाली मानते कथार गोटा अति अच्छे कौन अति गर्भ हतलंका अति मान च गौरवा अति दान बड़ी अति सर्वत्र गईतम
ତେଣୁ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ। ବିରାଟ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା କଥା ଜୀବନ ମାନବବାଦୀ। ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମ କଥା ନେଇ କହୁନି, ମାନବବାଦୀର ମାନବର ଧର୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତି ରୂପ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଆମେ ସେ ପ୍ରକୃତିକି ମାନିବା। ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ଜଳ ଆମକୁ ଜଳ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଥାନ୍ତେ କି? ମାଟି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଥାନ୍ତେ କି? ପବନ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଥାନ୍ତେ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଥାନ୍ତେ କି? ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଥାନ୍ତେ କି? ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରୁଛି? କେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ହେତୁବାଦୀ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର କିଛି ଗୋଟେ ଆସ୍ପର୍ଶତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଜି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଳଭାଗ କେତେ? 62% ଜଳ, 27% ହେଉଛି ସ୍ଥଳ। ସୌରତତ୍ତ୍ୱ ତ ଦେଖିଲେ ତ ବୁଝେଇଦେବି ତାଙ୍କୁ ଏକାଥରକରେ, ସେ ବୁଝିଯିବେ। ସେ ସିନା ବାଇଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ସିନା ସେ ଠିକ୍ କହିବେ, ଶୁଣିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ଇଏ ଅଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ହାଁ, ତମେ କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ? ପରମ୍ପରାବାଦୀ ମାନେ ତୁମକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ବିରୋଧ କରିବେ। ଆରେ ତୁମେ ମାନବବାଦ ମାନବ ଧର୍ମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଯଦି ଉତ୍ତାପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କିରଣ ଆମକୁ ନ ଦେଉଥାନ୍ତା ମାନବ ସମାଜ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ବଞ୍ଚିବନି, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଉପକାର କଲେ, ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ବୃକ୍ଷ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସେବା ଫଳ ମୂଳ ସବୁ ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ଆସିକି ପୂଜା କଲେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ସେ ଶସ୍ୟ ପାଇଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ପୃଥିବୀକି ଧରଣୀ ମା ବୋଲି ମାନିକି ତାକୁ ପୂଜା କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ। ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଆମକୁ ଉପକାର କରୁଛି ନା? ଖରାଦିନେ କେବେ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଖରାଦିନେ ଗୋଟେ ଗଛ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିବା, ଗୋଟେ ଶୁଖିଯିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ନିଜ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସକାଳୁ ସିଏ ମରିଯିବ, ବଞ୍ଚିବନି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖରାଦିନେ ସବୁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଆସି ଗୋଟେ ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବ। ସତେଜ କେତେବେଳେ ହେବ ନା? ରାତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଶୀତଳତାର ସେ ଶୀତଳତା ଆସିବ ତାର। ସେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚିନ୍ତା କର, ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଉପକାର କରୁଛି ନା ଅପକାର କରୁଛି? ସିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗ୍ରହ, କ'ଣ ଦେବତା ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁନି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ମୁଁ କହୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ପାୱାର, ତାର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଉପକାର କରୁଛି। ଯଦି ଉପକାର କଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ଉପକାରୀ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମର ଟିକେ ବାରିବାର ଅଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କ'ଣ ସାରାଦିନ ପାଇଁ, ସେତିକି ସମୟ ବାରିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ନା ତମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମୀ, ତମେ କିଏ ହଉ ଭାଣ୍ଡାମୀ କହିବା ପାଇଁ? ତମେ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତମେ ରଚିଥାନ୍ତ ନା? ତମେ ଏତେ କଥା କହିପାରନ୍ତ? ହେୟ, ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକର ନାଁ ନେଉନି। ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲି, କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲେଖିଲା, ବେମାର ତ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ମହାପୁରୁଷମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗ ହେଲେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଔଷଧ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି? ହାଁ, ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଔଷଧ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି? ସେଇ ବୃକ୍ଷରାଜି, ସେଇ ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଦେବୀ କୋଳରୁ କିନା ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରାଜି ହେଇଛି ତାରି ଦେହରୁ ସେମାନେ ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟରମାନେ, ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କେମିକାଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେଇ ଗଛର ଚେର ଦେହରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଅଲଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ହାଁ, ତମେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିକି ମାନିବନି ଯଦି ତମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ତମେ ଜଣେ ଉପକାର କଲା ତମେ ତାକୁ ମାନିବନି, ତାହେଲେ ତମେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଗଲ। କୃତଜ୍ଞ ହେଲନି, ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଇଗଲ ତୁମେ। ହାଁ, ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ କଥା, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ପରମ୍ପରାବାଦୀ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ। ତମେ ତମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବ ତମେ କିଏ? ହାଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ କାହିଁ ତମେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ଭାରତବର୍ଷ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ହାଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୁସଲିମ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ।
ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ ହିନ୍ଦୁ 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 ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାତିବେ କ'ଣ କରିବ? ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଦମ୍ ଅଛି ତ? ଦମ୍ ଅଛି କି? କେବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ଜମା ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସ ନାହିଁ, ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ସିଧା ହେଇକି ଚାଲ, ନହେଲେ ବଙ୍କା ଆଙ୍ଗୁଠି କେବେ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ବହୁତ ସହନଶୀଳ ଧର୍ମ। ହଁ, ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାର ଲିମିଟ୍ ଥାଏ, ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଛ ତମେ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟୁଛି। ତମେ ଆସି ମଫସଲରେ କହିଲ ସେ କଥା, ଲୋକ ଦେଖିବା କେମିତି ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆସି କ'ଣ କରିବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ତମ ପତ୍ତା ବି ମିଳିବନି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଜାଣିଛ? ତମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ଆମେ ହେତୁବାଦୀ, ଆମେ ଏମିତି କହିକି ଆରେ ତମେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ତମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଘରେ ତ ବସିକି ମୋଟା ଅଙ୍କର ପେନସନ୍ ପାଉଛ, ଆରାମରେ ଚଳୁଛ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମାଜକୁ କିଛି ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ, ସେମାନେ ଲଢ଼ୁନା, ସେମାନେ ଲଢ଼। ଆମେ ଏତିକି ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମଚାରୀ, IAS ଅଫିସର, OS ଅଫିସର, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା କର। ସମାଜକୁ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଯଦି ପାରୁଛ ତ ବୁଲିକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଖି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଖବର ବୁଝିକି ସରକାରକୁ ଜଣାଅ, ତାହେଲେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଲୋକ ତୁମକୁ ଛି ଛି କରିବେନି, ଭଲ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଦେଇକି ପକାଇକି ସେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ କି ଧର୍ମ? ଧର୍ମ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ? ଭଗବାନ କ'ଣ? ଆଉ ଭଗବାନ ମୁଁ କହୁନି ଭଗବାନ କିଏ ଆସି, ଭଗବାନ ଜାଣିଲା ବାଲା ନୁହଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି କଲାବାଲା। ଓ ଜାଣନେ କା ଚିଜ ନୁହଁ, ଓ ଅନୁଭୂତି କା ଚିଜ। ତମେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହଁ, ତମେ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ତମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରୁଛ। ତମେ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନଙ୍କୁ ମାନିଲେନି, କିଛି ମାନିଲେନି। ବହୁତ ମାନେ ଅଶିକ୍ଷାଗତ ଲାଇନ୍ରେ କେବେ ଆସ ନାହିଁ, ସିଧା ବି ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ମାନି ଯାଅ। ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି ଦୁନିଆରେ, ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣେ କେହି ଅଛି, ଜଣେ କେହି ନା କେହି ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଅଛି। ସିଏ ମୁଁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଜଗତକୁ ଟେକିକି ଧରିପାରୁନି, ଯିଏ ଜଗତକୁ ଟେକିକି ଧରୁଛି ସେ ଚିଲ ଗୋଟା ବସିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଚିଲ ବସିଲା। ସିଏ କାହିଁ ଚିଲ ବସିଲା? ତମେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ? ହଁ, ତୁମର ଯଦି ମତ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମର ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାର ହେବ, ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରୁଛି, ତାতে କହୁନା ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ସିଏ ଜଗତର ନାଥ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁମେ ମୋତେ ପୂଜା କର, ହଁ, କି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କୁହ? କାହିଁ ତୁମେ କହୁଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? ଆଉ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ ଆପଣ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେ ହେତୁବାଦୀ, ଆମେ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ, ସେମାନେ ହେଲେ ପରମ୍ପରାବାଦୀ। ଆମକୁ ମାରଧର କଲେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ବାଇଟ୍ ଆସିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଯାଇକି ସେଟା ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା କଥା ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବ। ଇଏ ତମେ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଇବା କଥା ଖାଅ, ସେଦିନ କିଏ ମନା କଲା ତୁମକୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ? ତୁମ ଘରେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ କ'ଣ କରି ଖାଇବି? କ'ଣ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଦେଖୁଛି? କିନ୍ତୁ ତମେ ବାହାର ଲୋକକୁ ଖବର ଦେଉଛ କାହିଁକି? ନା ତମେ ଟିଭି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ପର୍ଦ୍ଦା ସାମ୍ନାକୁ, ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ ବୋଲି ତମେ ଖବର ଦେଉଛ। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଜିଲା, ସେମାନେ ଆସି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଆଁଟା କୁହୁଳି ଯେତେବେଳେ ହୁ ହେଇକି ଜଳିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ ପରମ୍ପରାବାଦୀମାନଙ୍କୁ? ହଁ, ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋଟା ଘରେ ବସି କିଛି ତ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହେତୁବାଦୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ସାତ୍ଵିକ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କରିକି ଏଦିନ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କଠୁ କି ଶିଖୁନା? ତାଙ୍କୁ କହୁନା ତମେ ଖାଇଲ ମାଛ ମାଂସ? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ଏଠି କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଏଠି କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? संविधान सृष्टि कला जो एसटी एसटी कला तापर तुम कम्प्लेन करनी आम एससी एसटी होगी रहीबुनु
ଆମ ମାନବ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସମାନ ଧର୍ମ ହେଇକି ରହିବ ଓ ସେଠି କହିପାରିବନି। ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଛି ଅସର୍ବ ଭାବରେ ବୁହା ବିରାଡ଼ି ମାନେ ମୂଷା ଇଏ ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି ସେ ଦାଉ ସାଧିଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଶସ୍ତା ଧର୍ମ। ଆଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯଦି ଆଭିଜାତ୍ୟ ନିଜକୁ ଯଦି ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାହେଲେ କିଛି ସମାଜର ସେବା କର। ଆଉ ସମାଜ କେମିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦିଅନି ଯେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଭଗବାନ ତମ ଦେହରେ ଅଛି ମୋ ଦେହରେ ତମେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛ ତମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି ସେଇ ଭଗବାନ ସେଇ ପବନ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ରୂପରେ ତମ ଦେହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୁଁ ସର୍ବଗତ ଥାଇ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣଇ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ କଥା। ଗୀତାରେ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଗୀତା କଥା ଛାଡ଼ିବାନି ସେ ଗୀତା ଲେଖା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କୌଣସି ଲେଖକର ଲେଖା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କାରଣ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଆମେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିବା। କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଏବେ ଗୋଟେ ସେ ଜଣେ କହୁଥାଏ ନା ବି ଖୋଲୁନି ସେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ତୁମକୁ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ଇଏ କେଉଁ କାଳର କଥା କେଉଁ ପୁରାଣର କଥା ହଁ କିଏ କ'ଣ ପୁରାଣ କିଏ କ'ଣ କଥାକାର ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁସଲିମମାନେ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଲା ତାପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସମାଜ ସେବା କରି କେତେ କରି ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ବାପୁଜୀ ବୋଲି। ତୁମେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି କିଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ହେତୁବାଦୀ ଏ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭାଣ୍ଡାମୀ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଭଗବାନ କିଏ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛି ମୋତେ ତୁମକୁ ଡାକ ବୋଲି? କର୍ମ ନ କଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ତୁମ ଘର ଦେଇଯିବ? ତୁମେ କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଅବଶ୍ୟ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ତୁମ ରୋଗ ହେଉଛି ତୁମ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନ ଗଲେ କ'ଣ ଭଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଆମ ଧର୍ମ। ଡକ୍ଟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇ ଭଲ କରିବ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସେ ଜଣକୁ କାହିଁ କହୁଛି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଡକ୍ଟର କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆମ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାଳା ବହୁତ ଚାଲାକ ସେ ଭାବୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରୋଗ କାହାକୁ ହେଉନି ନା ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉନୁ। କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଯିବ ଆଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେଠି ଯାଇ କହୁନା ଏଇ କାହିଁକି ଏଠି ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ କହୁନା ନା କହିପାରିବନି। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପୁରା ଶସ୍ତା ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମୁଁ ବି ସେ କଥା କହୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାହୁତ ମୁଁ ସେ ରାହୁଚଣ୍ଡ ଗିଳିବା କଥା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଛାଇ ପଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ସରଳରେଖାର ଅବତାର କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ସରଳରେଖାରେ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଉପକାର ଦେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା। ଠାକୁର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ଦେବଂଶୀ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା କାରଣ ଯେ ଜଣେ ଉପକାର କଲା ଆମର ଅତିଥି ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ସେବା କରିବା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଆମେ ସେ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପାକ ନିଷେଧ କରି ରଖିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତେଣୁ ତମେ ଅକୃତଜ୍ଞ ହେଲ ତମେ ମାନବ ଧର୍ମ କ'ଣ ପାଳନ କଲ? କିଛି ତ ଧର୍ମ ତମ ଜ୍ଞାନ ରହିଲାନି ତମର। ଯିଏ ତମର ଉପକାର କଲା ତମେ ତାର କ୍ଷତି ଯାଇଲ ସିଏ ତ ସରଳରେଖାରେ ହେଲା। ଯଦି ଯେଉଁ ନ ପଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ କିରଣ ଯଦି ନ ପଡ଼ନ୍ତା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ରହନ୍ତା କି? କେବେ ରହନ୍ତାନି ଆଜ୍ଞା। ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଅସ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଶରୀର ଉପରେ କଥା ପଡ଼ିଛି
ଆସିବା। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରାଶି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜୁଆର ଉଠିବ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜୁଆର ଉଠିବ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେଖା ଜୁଆର ଉଠିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜୁଆର ଉଠିବ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଉଠେ ନା ତା'ର ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଉପରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶିର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସିଏ ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବନି କାରଣ ତୁମେ ନାସ୍ତିକବାଦୀ। ଆଉ ଶରୀରରେ ଅଛି, ଶରୀରରେ 72ଟା ନାଡ଼ି ନେଇକି ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ଶରୀର 72 ନାଡ଼ି, ମୁଖ୍ୟ ନାଡ଼ି ହେଉଛି 72 ନାଡ଼ିରେ ଶରୀର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି 72 ନାଡ଼ି, ସିଏ ହେଉଛି ମାଆର, ଆଉ 208 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ହେଉଛି ବାପାର। ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ବୁଝିବାର ପୁଅ ଥିବ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କ'ଣ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ? হ্যাঁ আমি বি তবে ডিগ্রি মতো লিখলে তুমি কেউ ডিগ্রি পাস করছ সে লোক মতো কমেন্ট হল মো ডিগ্রি ডিগ্রি শুনি মু 76 গ্রাজুয়েসন কমপ্লিট করছি ডিগ্রি আমি পাই যাইছু ব্যাচলর ডিগ্রি আমি পাস করে আসছু ডিগ্রি আমি বি পড়িছু কিন্তু আমি পাঠ বিকিয়াকু যাইনু টিচরশিপ করনু না কা পাখে যাই গোলামগিরি করা চাকরি করা যাইনু আর যাইছিলু চাকরি করা যে সংবিধান আমি লেখা হচ্ছে সংবিধান গলা বাট রখিছি যে নৌଛନ୍ତି କ'ଣ ଘୋଷ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଗୁନ୍ଧା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଡକା ହେଇଛି କି ଆଇନ କେତେ ଆଇନ ଡକା ହେଇଛି ମୁଁ 77ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ପାଇଥିଲି ଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ମୋତେ କହିଯାଇଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ମାଗିଥିଲେ ମୋତେ ଧର ଦିଅନ୍ତୁ 5000 ଦେଲେ ଆମେ ଚାକିରି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଇଦେବୁ ବାୟୋବସ୍ ପାଇଛୁ ରିଟିନ୍ ପାଇଛୁ ସବୁ ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନଦେଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲଢ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କର ତାହେଲେ ଜାଣିବା ସମାଜରେ କିଛି ଉପକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା କହିଗଲି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଛି ସମୟକୁ ସୁଧାରି ହେଇଯାଅ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ହେଉଛି କିଛି ରୁହ ନହେଲେ ଏମିତି ତୁମେ ହେତୁବାଦୀ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ଯେମିତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଆସି ମୋଗଲ ଶାସନ ହେଲା ସେମିତି ତୁମେ ହେତୁବାଦୀ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟବାଦୀମାନେ ଆସିକି ତୁମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କୁଶ ଚଢ଼େଇବେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଗୋଲାମଗିରି କାହାର କରିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ବସିକି ଘର ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସରକାରୀ କଳ ଚାଲିଥିବ ତା ବି ନୁହଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସରକାରୀ କଳ ସେ ଉପରବାଲା ଜଣେ ବସିଛି ସିଏ ବସିକି ବିଚାର କରୁଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରାଜାମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲା ପୁଣି ମୋଗଲମାନେ ଆସି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲା କୌଣସି ବାଟ ବା ସିଏ ତା ବାଟ ସିଏ ତାର ବାଟ ସିଏ ରଖୁଛି ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ହଁ ତମେ ଭାବୁଛ କ'ଣ ସରକାରୀ କଳ ସବୁଦିନ ଥିବ ଆମେ ସବୁଦିନ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ହେଇକି ଚାଲିଥିବୁ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା କହିଦେବ ପୁଣି ସମ୍ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ନା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ହଁ ତୁମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ତୁମେ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲ ଆଉ କିଛି ନ କରିକି ଶୂନ୍ୟରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଉପରେ କିନା ଆଲୋଚନା କରିକି ବେକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନଉଛ ସମୟ ଅଛି ସୁଧାରି ହେଇଯାଅ ସୁଧାରି ହେଇକି ନିଜ ଘର ବସ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବ ତୁମେ ଭଲ କର୍ମ କର ସମାଜରେ କିଛି କର୍ମ କର ଯେଉଁ ମଫସଲ ଯାଅ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କର ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ରଖିବ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ତୁମେ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି ଖାଲି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ହେତୁବାଦୀ ହେଇକି